کے خلاف دفاع کے فن کا ماہر تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو اپنی ایک اور کامیابی سے آگاہ کر دیا تھا، وہ یہ تھی کہ فیض الفاطمی کو جس صلیبی لڑکی نے موقع پر گرفتار کرایا اور احمد کمال نام کے ایک کماندار کی خاطر اسلام قبول کرنے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر ماری گئی تھی، اس نے وہ خفیہ الفاظ اور اشارے بتائے تھے جو صلیبی جاسوس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی پر چند ایک مسلمان بھی پکڑے گئے تھے جو صلیبیوں سے زر و جواہرات اور خوبصورت لڑکیاں لے کر ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی علی بن سفیان کے تہہ خانے میں تصدیق کی تھی کہ یہ الفاظ اور اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ اشارے یہ تھے کہ جاسوس جو ایک دوسرے سے پہلی بار ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق یقین کرنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، وہ ایسے بے پرواہی سے کہتا کہ جیسے یوں ہی اسے موسم کا خیال آ گیا ہو۔ دوسرا کہتا بارش آئے گی، اسے جواب ملتا تھا آسمان بالکل صاف ہے۔ دوسرا کہتا تھا ہم گھٹائیں لائیں گے، اور وہ کہا لگاتا تھا۔ کہے کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ یہ مکالمہ کوئی اور سن لے یا دوسرا آدمی جاسوس نہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ اس آدمی نے مذاق کیا ہے۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خفیہ مکالمہ اس وقت بدلا جائے گا جب یہ ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری بات جو علی نے معلوم کی تھی وہ یہ تھی کہ جاسوس ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر فلسطین کا ایک قصبہ شوبک تھا جو ایک قلعہ تھا، یہ صلیبیوں کا جاسوسی کا مرکز تھا۔ ان انکشافات کے سہارے سلطان ایوبی اور علی بن سفیان بہروپ میں مسجد میں چلے گئے۔ انہوں نے جہاد کے درس کی خواہش ظاہر کی تو عالم نے خواہش پوری کر دی، پھر وہ اس کے پاس اکیلے رہ گئے اور ان خفیہ مکالموں نے عالم کو بے نقاب کر دیا۔ اس نے بعد میں بیان دیا تھا کہ وہ اتنا کچا جاسوس نہیں تھا کہ وہ اجنبی آدمیوں کے آگے اپنا آپ ظاہر کر دیتا، اسے ان خفیہ الفاظ نے پھنسایا کیونکہ یہ مکالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، یہ جاسوسوں کے اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہے، اس سے نیچے اس سے کوئی جاسوس واقف نہیں ہوتا۔ اس مکالمے کے بعد کا کہا خاص طور پر قابل ذکر تھا، اس کے بغیر ایک دوسرے پر اپنا راز فاش نہیں کیا جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا لگایا تھا، وہ اپنے ساتھ 6 جاں بازوں کو بھی لے گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت مدد کریں۔ علی بن سفیان نے اس جاسوس کو اور دونوں لڑکیوں کو اپنے تہہ خانے میں بند کر دیا اور سب سے پہلے اس علاقے میں جا کر تفتیش کی کہ یہ شخص اس مسجد پر قابض کس طرح ہوا اور اس سے پہلے وہ جس جھونپڑے میں رہتا تھا وہ اسے کس نے دیا تھا۔ وہاں کے مختلف لوگوں نے جو بیان دیے ان سے پتہ چلا کہ یہ شخص 2 بیویوں کے ساتھ اس آبادی میں آیا، پہلے ایک آدمی کے گھر مہمان رہا، جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی عالم فاضل ہے تو اسے لوگوں نے یہ جھونپڑا دے دیا۔ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا، وہاں بہت مدت سے ایک پیش امام تھا، یہ شخص پیش امام کا مرید بن گیا۔ 15-16 روز بعد پیش امام نے مسجد میں ہی پیٹ درد کی شکایت کی، یہ شکایت اتنی تیزی سے بڑھی کہ اس کے بعد پیش امام مسجد میں نہ آ سکا۔ حکیموں نے گھر جا کر دیکھا، دوائیاں دی مگر وہ تیسرے روز مر گیا۔ اس کے بعد اس عالم نے لوگوں سے بات کر کے مسجد سنبھال لی، اس نے ایسا تاثر پیدا کیا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے ہیں اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے مکان دے دیا۔ علی بن سفیان کے پوچھنے پر لوگوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس شخص کو پیش امام کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا تھا۔ علی بن سفیان جان گیا کہ پیش امام کو اس آدمی نے زہر دیا ہے اور اسے راستے سے ہٹا کر مسجد پر قبضہ کیا تھا۔ اس جاسوس کے گھر کی تلاشی میں بہت سے ہتھیار برآمد ہوئے تھے جو مختلف جگہوں میں چھپائے ہوئے تھے، وہاں سے زہر بھی برآمد ہوا۔ وہ ایک کتے کو دیا گیا تو کتا 3 دن بے چین رہا اور گرتا اور اٹھتا رہا، تیسرے دن شام کے بعد کتا مر گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی تفتیش سلطان ایوبی کے آگے رکھی تو سلطان نے اسے کہا ان تینوں کو قید میں خوب پریشان کرو اور انہیں خوفزدہ کیے رکھو، لیکن میں انہیں جلاد کے حوالے نہیں کروں گا اور انہیں قید میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ علی بن سفیان نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ میں انہیں حفاظت اور عزت سے واپس بھیج دوں گا۔ علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھا۔ سلطان ایوبی نے کہا میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں علی، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بازی لگاؤں یا نہیں۔ اس نے ذرا توقف سے کہا کل دوپہر کے کھانے کے بعد نائب سالاروں، مشیروں، اعلیٰ کمانداروں اور انتظامیہ کے ہر شعبے کے سربراہ کو میرے پاس لے آنا، تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے۔ علی بن سفیان نے اس رات پہلی بار اس عالم سے تفتیش کی لیکن وہ بڑا سخت آدمی نکلا۔ اس نے کہا غور سے میری بات سن لو علی بن سفیان، ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں، تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے کہ تم جان دے دو گے، اپنے ملک اور اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دو گے، تم یہی توقع مجھ سے رکھو۔ مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا، اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھی تم لوگ مجھے بخشو گے نہیں۔ مجھے اس تہہ خانے میں مرنا ہے، خواہ تم جلاد سے مرواؤ، خواہ اذیت دے کر مار ڈالو، پھر میں کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دوں؟ علی بن سفیان نے کہا مجھے امید ہے کہ تم اپنا ارادہ بدل دو گے، کیا تم ان 2 لڑکیوں کی عزت بچانے کی خاطر پسند نہیں کرو گے کہ میں جو پوچھوں وہ تم مجھے بتا دو؟ اس نے جواب دیا کیسی عزت؟ ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور ناز نخرے ہیں، یا وہ استادی ہے جس سے وہ پتھروں کو موم کر لیتی ہیں، ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں، یہی تو انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی عزت سے دستبردار ہو جاؤ۔
हम लोग अपनी जान और इज्जत बहुत दूर फेंक आते हैं। तुम इन लड़कियों के साथ जैसा चाहे सलूक कर लो, इन्हें मेरे सामने जलील करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लड़कियां भी तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी। जासूस लड़कियों को हम सजाए मौत दे दिया करते हैं, इन्हें जलील कभी नहीं किया। अली बिन सफियान ने कहा, हमारा मजहब औरत को अजियत में डालने की इजाजत नहीं देता। जासूस ने कहा, मेरे दोस्त, तुम प्यार का हरबा इस्तेमाल करो या अजियत का, हम में से कोई भी अपने इन साथियों की निशानदही नहीं करेगा जो तुम्हारी सल्तनत की जड़ों में बैठे हुए हैं। तुमने लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करने का वादा किया है, मैं इसके एवज तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये मेरी और तुम्हारी जंग नहीं, ये सलीब और चांद तारे की जंग है। मैं उन मामूली से जासूसों में से नहीं हूँ जो इधर की खबरें उधर भेजते और तुम्हारे आइंदा के इरादे मालूम करते रहते हैं। इस शोबे में मेरा रुतबा बहुत ऊंचा है। मैं आलिम हूँ, अपने मजहब का मुताल्ला इतना ही गहरा किया जितना तुम्हारे मजहब का। इंजील और कुरान की तह तक पहुंचा हूँ। मैं इतराफ करता हूँ कि तुम्हारा मजहब बेहतर और सादा है। यह हर इंसान का मजहब है जिसमें कोई पेचीदगी नहीं। इसकी मकबूलियत की वजह भी यही है। मगर मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे मजहब की असलियत को बिगाड़ दिया है ताकि इसकी मकबूलियत खत्म हो जाए। यहूदियों ने मुसलमान उलमा के भेस में इसमें बेबुनियाद रिवायात शामिल कर दी हैं। इस्लाम तवहुमात के खिलाफ था, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा तवहुम परस्त मुसलमान हैं। मैंने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त मुसलमानों को सजदे करते और नजराने देते देखा है, और ऐसी कई एक बिद्दतें तुम्हारे मजहब में शामिल कर दी गई हैं। हम एक लंबी मुद्दत से तुम्हारे असल नजरियात को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो मजहब रह जाएंगे, एक ईसाईयत, दूसरा इस्लाम, और ये दोनों उस वक्त तक मार का आरा रहेंगे जब तक कि दोनों में से एक खत्म नहीं हो जाता। किसी भी मजहब को तीरों और तलवारों से खत्म नहीं किया जा सकता, किसी मजहब को तबलीग से भी खत्म नहीं किया जा सकता। इसका यही एक तरीका है जो मैंने इख्तियार किया था। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस मुहिम में मैं अकेला नहीं, पूरा एक गिरोह तुम्हारे नजरियात पर हमलावर हुआ है। अली बिन सफियान उसके सामने टहल रहा था और उसकी बातें गौर से सुन रहा था। उसने आलिम जासूस के पांव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाल रखी थीं। उसका इरादा तो ये था कि इस जासूस को भी हर जासूस की तरह अजियतों के उसी मरहले में से गुजारेगा जहां किसी भी लम्हे जासूस सारे राज उगल देते हैं। लेकिन उसने कैद खाने के एक मुहाफिज को बुलाकर उस आदमी की बेड़ियां और हथकड़ियां खुलवा दी और उसके लिए पानी और खाना मंगवाया। उसने कहा, मेरे इस सुलूक को उगलवाने का हरबा न समझना। हम आलिमों की कदर किया करते हैं, खा वो किसी भी मजहब के हों। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम कुछ बताना पसंद करो बता दो। आलिम जासूस ने कहा, और मैं तुम्हारी कदर करता हूँ अली, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। तुम में फन का कमाल भी है और जज्बे की हरारत भी। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है कि सलीबी बादशाह तुम्हें कत्ल कराना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के हम पल्ला हो। मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने इल्म ये हासिल किया है कि किसी कौम के तहजीब व तमद्दुन और मजहब को बिगाड़ दो तो फौजों के हमले और जंगो जदल की जरूरत बाकी नहीं रहती। किसी कौम को मारना हो तो उसमें जिनसी आग भड़का दो। यकीन न आए तो अपने मुसलमान हुक्मरानों की हालत देख लो। तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि नफ्स को मारो कि यही तबाही की जड़ है। तुम्हारी कौम ने इस पर कब तक अमल किया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक। यहूदियों ने अपनी हसीन लड़कियों से तुम्हारी कौम को भड़काया। आज तुम्हारी कौम नफ्स की गुलाम हो गई है। तुम में जिसके पास दौलत आ जाती है वो सबसे पहले हरम को औरतों से भरता है। हर मुसलमान खा वो गरीब ही हो 4 बीवियां जरूर रखना चाहता है। यहूदियों ने मौलवियों के रूप में तुम्हारे नजरियात में जिनसियत डाल दी है। अगर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर मुसलमान अमल पैरा रहते तो मैं ये यकीन से कहता कि आज दुनिया के 3/4 हिस्सा मुसलमान होता। मगर अब ये हाल है कि 3/4 मुसलमान बराए नाम मुसलमान हैं और तुम्हारी सल्तनत सुकड़ती सिमटती चली जा रही है। तुम नहीं समझते कि ये उस हमले का नतीजा है जो मुझ जैसे आलिमों ने तुम्हारे मजहब और तहजीब व तमद्दुन पर किया है। मेरे दोस्त, ये हमले जारी रहेंगे। मैं पेशन गोई कर सकता हूँ कि एक रोज इस्लाम इस दुनिया में नहीं होगा। अगर होगा तो एक फरसूदा नजरिए की शक्ल में मौजूद रहेगा और उसके पैरोकार जिनसी लज्जत में मस्त होंगे। हर कोई सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन नहीं बन सकता। उन्हें कल परसों मर जाना है। उनके बाद जो आएंगे उन्हें हम नफ्स परस्ती में मुब्तला कर देंगे। मुझे कत्ल कर दो, मेरी मुहिम को कत्ल नहीं कर सकोगे। इंसानों के मर जाने से मकासद नहीं मर जाया करते। मेरी जगह कोई और आ जाएगा। हम इस्लाम को खत्म करके या अपना गुलाम बनाकर दम लेंगे। अब चाहो तो मुझे जल्लाद के हवाले कर सकते हो, मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। अली बिन सफियान ने उससे और पूछा भी कुछ नहीं। वो गालिबन सोच रहा था कि इसका काम किस कदर दुश्वार और कितना नाजुक है। इस सलीबी तखरीबकार ने जो कुछ कहा है सच था। वो देख रहा था कि कौम में इखलाकी तबाही के जरासीम पैदा हो चुके हैं। अरब के उमरा वुज़रा तो पूरी तरह तबाह हो चुके थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मैदान जंग में सलीबियों को शिकस्त देकर सल्तनत इस्लामिया को वसीतर करने के ख्वाब देख रहा था, मगर सलीबियों ने ऐसे पहलू से हमला किया था जिसे रोकना सुल्तान अय्यूबी के बस से बाहर नजर आता था।
अली बिन सुफियान ने आलिम जासूस को कोठरी में बंद करा के उन कोठरियों के सामने जाकर खड़ा हुआ जिनमें लड़कियां कैद थीं। वो एक कोठरी खुलवा कर अंदर चला गया। लड़की फर्श पर बैठी हुई थी। उसे देखकर उठी। अली उसे खामोशी से देखता रहा और कुछ कहे बगैर बाहर निकल आया। अगले रोज दोपहर के खाने के बाद फौज और इंतजामिया के तमाम हाकिम और ओहदेदार उस कमरे में जमा थे जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें अहकामात और हिदायत दिया करता था। उन सबको पता चल चुका था कि एक जासूस 2 लड़कियों के हमरा पकड़ा गया है। वो आपस में चेमगोइयां कर रहे थे कि सुल्तान अय्यूबी आ गया। उसने सबको गहरी नजर से यूं देखा जैसे उनमें से किसी को तलाश कर रहा हो। उसने कहा, मेरे अजीज साथियों, आपने सुन लिया होगा कि हमने एक मस्जिद से एक सलीबी को पकड़ा है जो वहां बाकायदा इमाम बना हुआ था। उसने तफसील से बताया कि उसे किस तरह पकड़ा गया है। फिर उन्हें वो बातें सुनाई जो जासूस ने अली बिन सुफियान के साथ कैद खाने में की थीं। अली बिन सुफियान ये बातें सुल्तान अय्यूबी को सुना चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैंने आपको ये वाज सुनाने के लिए नहीं बुलाया कि जासूसों और तखरीबकारों से बचो। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि इस्लाम के दुश्मनों के साथ दोस्ती करने वाला जहन्नम में जाएगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कुफ्फार के साथ दोस्ती करने वाले के लिए ये दुनिया जहन्नम बना दूंगा। मैं अब किसी गद्दार को सजाए मौत नहीं दूंगा। मौत निजात का जरिया है। मैंने अब गद्दार के लिए ये सजा मुकर्रर की है कि उसके गले में रस्सी डालकर एक तख्ती आगे और एक पीछे लटकाकर उसे हर रोज बाजार में घुमा फिरा कर चौक में खड़ा कर दिया जाएगा। तख्तियों पर लिखा होगा, मैं गद्दार हूँ। उसे हर रोज सुबह से शाम खड़ा रखा जाएगा ताकि वो भूखा प्यासा मर जाए और उसकी लाश शहर से बाहर फेंक दी जाएगी। उसके लवाहिकीन को इजाजत नहीं दी जाएगी कि उसका जनाजा पढ़ें या उसे दफन करें। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इससे दुश्मन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो एक और गद्दार पैदा कर लेगा। जब तक उसके पास औरत की बेहयाई और जर्रो जवाहिरात की फरावानी और हमारे पास ईमान की कमी है, वो गद्दार पैदा करता रहेगा। क्या ये आपकी गैरत के लिए चैलेंज नहीं कि आपका दुश्मन आपकी मस्जिद में बैठकर आपका कुरान हाथ में लेकर आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मस्ख करे? इस पहलू पर भी गौर करें कि सलीबी जो लड़कियां यहाँ जासूसी के लिए और हमारी कौम के किरदार कुशी के लिए भेज रहे हैं, इनमें बहुत सी लड़कियां मुसलमानों की बच्चियां हैं जिन्हें इन कुफ्फार ने काफिलों से अगवा किया और उन्हें बदकारी की शर्मनाक तरबियत देकर जासूसी के लिए तैयार किया। फलस्तीन कुफ्फार के कब्जे में है। वहां मुसलमानों पर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है वो मुख्तसरन ये है कि सलीबी उनके घरों को लूटते रहते हैं। वो फरियाद करते हैं तो कैद खानों में डाल दिया जाता है। उनकी कमसिन बच्चियों को गायब कर दिया जाता है। उनमें जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत होती हैं, उनके जहनों से मजहब और कौमियत निकाल दी जाती है और उन्हें बेहयाई की तरबियत देकर मर्दों की उंगलियों पर नचाना सिखाकर उन्हें मुसलमानों के इलाकों में जासूसी और तखरीबकारी के लिए भेज दिया जाता है। इस गिरोह में उनकी अपनी लड़कियां भी होती हैं। उनमें तो शर्म हिजाब और इस्मत की कोई कदर नहीं। वो मुसलमान बच्चियों को भी बदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो वो वहां सबसे बड़ा जो इनकलाब लाए वो ये था कि उन्होंने मुसलमानों के लिए जीना हराम कर दिया। उनका कत्लेआम किया, उनके घरों को लूट लिया, मस्जिदों को अस्तबलों और गिरजों में तब्दील कर दिया। मुसलमान बच्चियों को अगवा करके उन्हें कहबा खानों में बिठा दिया। जो खूबसूरत निकली उन्हें तखरीबकारी और बदकारी की तरबियत देकर हमारे अमीरों और वजीरों के हरमों में दाखिल कर दिया और उन्हें हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया। मुसलमान घरानों की बच्चियों के गलों में उन्होंने सलीब लटका दी। मुसलमान जो फलस्तीन से भागे और हमारे पास पनाह लेने के लिए काफिला दर काफिला चले, उन्हें रास्ते में शहीद कर दिया। हमारी बहनों और बेटियों की आबरू रेजी सरेआम हुई। और मेरे कलिमा गो भाइयों, ये सिलसिला रुका नहीं, अभी तक जारी है। सलीबियों का मकसद सिर्फ ये है कि इस्लाम का कोई नाम लेवा जिंदा न रहे और मुसलमान लड़कियां ईसाइयों को जन्म दें। हम सब पर अल्लाह की लानत बरस रही है कि हम अपने उन मुसलमान भाइयों और उनकी बच्चियों को फरामोश कर बैठे हैं जो वहां जिल्लत और मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि हम इन शहीदों को भी फरामोश किए बैठे हैं जो सलीबियों की बर्बरियत का शिकार हुए। मैं आपको कोई हुक्म देने से पहले आपसे पूछता हूँ कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। आप में तजुर्बेकार फौजी हैं और इंतजामिया के हाकिम भी। पुरानी उम्र का एक कमांदार उठा। उसने कहा, अमीर मिस्र, हमें आपके हुक्म की जरूरत ही क्या है। ये हुक्म खुदाबंदी है कि तुम्हारे पड़ोस में मुसलमान नस्ल पर जुल्म हो रहा हो और वहां के मुसलमान खुदा को मदद के लिए पुकार रहे हो तो तुम पर फर्ज आयद होता है कि उस मुल्क पर फौज कशी करके अपने कलमा गो भाइयों को निजात दिलाएं। हमें फलस्तीन पर फौज कशी करनी चाहिए। नायब सालार के रुतबे के एक और शख्स ने उठकर जोश से कहा, कुफ्फार पर फौजकशी से पहले आप उन मुसलमान हाकिमों और उमरा पर फौजकशी करें जो दरपर्दा कुफ्फार के हाथ मजबूत कर रहे हैं। हमारे लिए ये सूरत हाल बाइस शर्म है कि हमारी सफों में गद्दार भी हैं। फैजुल फातिमी के रुतबे का आदमी गद्दार हो सकता है तो छोटे ओहदों पर क्या भरोसा किया जा सकता है।
ایک مسلمان بچی کی آبرو ریزی کا انتقام لینے کے لیے ساری قوم کو فنا ہو جانا چاہیے، مگر یہاں ہماری ایک پوری نسل کی آبرو ریزی ہو رہی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صلیبیوں نے ہماری بچیوں کو بدکاری کے لیے تیار کیا اور ہم سے ان کے ساتھ بدکاری کرا رہے ہیں۔ محترم امیر، اگر میں جذباتی نہیں ہو گیا تو مجھے یہ تجویز پیش کرنے کی اجازت دیں کہ ہمیں فلسطین لینا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے قبلہ اول کو بدی کا مرکز بنا دیا ہے۔ ایک اور آدمی اٹھا، لیکن سلطان ایوبی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بٹھا دیا اور کہا، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ آپ میں سے جو میرے قریب رہتے ہیں جانتے ہیں کہ میرا اولین ہدف فلسطین ہے۔ میں مصر کی امارت کے فرائض سنبھالتے ہی فلسطین پر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ ایمان فروشوں نے مجھے مصر میں ایسا الجھایا ہے جیسے میں دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ ذرا ان 2 سالوں کے واقعات پر غور کریں۔ آپ صلیبی تخریب کاروں اور غداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ سوڈانیوں کو ہمارے خلاف لڑانے والے ہم میں سے ہی ہیں۔ سوڈانی حبشیوں سے مصر پر حملہ کروانے والے ہمارے اپنے سالار اور کماندار ہیں۔ وہ اس قومی خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں جس میں قوم کا پیسہ ہے اور جس میں خدا کے نام پر دی ہوئی زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ میں نے اس امید پر 2 سال گزار دیے ہیں کہ میں جاسوسوں، انہیں پناہ اور مدد دینے والوں اور ایمان فروشوں کو ختم کر کے فلسطین پر حملہ کروں گا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تخریب کاری کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں نہ اس چشمے کو جا کر بند کیا جائے جہاں اسلام دشمنی کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم صلیبیوں کو خود موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہماری صفوں میں غدار پیدا کریں۔ میں نے آپ کو آج اس لیے بلایا ہے کہ فلسطین پر حملے میں اب زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ فوج کی جنگی مشقیں اور تربیت تیز کر دو۔ مجاہدین کو لمبے عرصے کا محاصرہ کرنے کی مشق کراؤ۔ مجھے ترک اور شامی دستوں پر پورا اعتماد ہے۔ مصریوں اور وفادار سوڈانیوں میں جذبہ پیدا اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں دشمن کے خلاف قہر اور غضب پیدا کر دو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ ان میں غیرت پیدا کرو اور انہیں بتا دو کہ وہ تمہاری ہی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ میں انتظامیہ کے جو حضرات ہیں ان کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ مسجدوں کے پیش اماموں سے کہیں کہ لوگوں پر جہاد کی غرض و غایت واضح کریں اور نوعمر لڑکوں میں عسکری خیالات پیدا کریں۔ کوئی بھی پیش امام یا خطیب اسلامی نظریات کو غلطی یا دانستہ غلط رنگ میں پیش کرتا ہے، اسے امامت کے فرائض سے سبکدوش کر دیں۔ اگر کردار مضبوط ہو تو کوئی کشش اور کوئی انگیخت گمراہ نہیں کر سکتی۔ ذہنوں کو فارغ نہ رہنے دیں، کھلا نہ چھوڑیں، ورنہ دشمن انہیں استعمال کرے گا۔ فوجوں کے کوچ کے احکامات آپ کو جلدی مل جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔